Yeah, it looks like they've got a second wicket. দেখে মনে হচ্ছে তারা দ্বিতীয় একটি উইকেট প্রস্তুত রেখেছে। আমার মনে হয় এটা গত দিনের আমরা যে ধরনের উইকেটের মুখোমুখি হয়েছিলাম তার কাছাকাছিই হবে। তবে আজ আমরা গিয়ে পিচটা দেখব, দেখে মনে হচ্ছে এতে ঘাসের ভালো আবরণ আছে, তাই আগের মতোই কিছু একটা আশা করছি। Grass covering on it again, so yeah, expecting something similar. You guys actually adjusted with the wicket beautifully, better than the host, to be honest. How did you manage that? Sorry, say that again. Sorry. No, you're fine. The thing is that you people actually adjusted with the wicket and the condition beautifully, better than the host, to be honest. So how do you manage that? Yeah, it all comes from the sort of the communication from the batters. প্রথম ইনিংসে আমাদের ব্যাটারদের দেয়া তথ্যের কারণে উইকেটে মানিয়ে নিতে পেরেছি। উইকেট কেমন আচরণ করছে সেটা তারা আমাদের এসে বলছিল। শরীফুলের প্রথম বলটি নিচু হয়েছিল এবং নিক কেলিকে প্রায় আউট করে দিচ্ছিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম শরীফুল কোন লেন্থে বল করছিল এবং আমরাও সেই লেন্থেই বল করার চেষ্টা করেছি। উইকেটে কিছুটা অসম বাউন্স ছিল এবং পরে টিকনার কিছু স্লোয়ার বল করেছিল যা উইকেটে থমকে যাচ্ছিল। উইকেটে মানিয়ে নেওয়ার মূল কারণ ছিল ব্যাটারদের তথ্যগুলো বোলারদের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং স্টাম্পের লাইনে বেশিক্ষণ ধরে বল করে যাওয়া। It was just about relaying the comms to the bowlers, and we managed to keep the stumps in play for long periods of time and had some success. Nathan, in the previous match, New Zealand won the toss and batted first. But in this next match, if things go in the other way around, like if you have to field under this 5+ স্টার রেটিং প্রাপ্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ওয়ালটন এসি স্মার্ট কমফোর্ট এখন নেক্সট লেভেলে। sporting star for 50 overs. So do you think that will make a change in the game scenario or in the overall outcome? Like we will be more tired while coming to the bat? For sure, I think definitely it is a hell of a lot hotter bowling first in those conditions. অবশ্যই এই কন্ডিশনে আগে বোলিং করাটা অনেক বেশি কঠিন হবে। ফাস্ট বোলারদের জন্য ছোট স্পেলে বল করা গুরুত্বপূর্ণ হবে, হয়তো সর্বোচ্চ 2 বা 3 ওভারের স্পেল। এর বাইরে গিয়ে তরল খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার এসে গতির সাথে বল করতে হবে। এটা একটা দলীয় প্রচেষ্টার মতো হবে। আমাদের 14 জন খেলোয়াড় আছে, যারা খেলছে না তারাও সাহায্য করবে। আমাদের স্টাফরাও বাউন্ডারির ধারে পানীয় নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমরা চ্যালেঞ্জটা সম্পর্কে জানি এবং সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। Giving drinks as well, so it certainly is definitely harder bowling first here in those conditions, but it's something we're aware of and we're going to prep accordingly for as well. Then, looking at the scoring pattern, is the best batting time maybe after 12:30 until about early evening when the lights came on? I think there was a bit of change in position as well. Yeah, I don't know whether that was. I think obviously the wicket's baking. আমি ঠিক জানি না উইকেটের পরিবর্তন আসাটা সময়ের কারণে হয়েছে কিনা। উইকেটটা রোদে পড়ে একটু ভেঙে আসছিল। ফ্লাডলাইট যখন জ্বলল ততক্ষণে সূর্য হয়তো তার কাজ সেরে ফেলেছে। এছাড়া উইকেটে অনেক পায়ের ছাপ তৈরি হয়েছিল এবং ফাটলগুলোও খুলতে শুরু করেছিল। আমি নিশ্চিত নই এটা সময়ের জন্য নাকি কেবল কড়া রোদের কারণে। Whether it's about, I don't know, whether it's just the sun cooking the wicket or whether it's the time, I'm not sure. Then this additional question: in the last series that Bangladesh played, there were bouncy wickets, base wickets. You just said that there's a bit of grass in this second surface. I mean, would you be surprised if there's like just high bounce tomorrow? I'd be surprised, yeah, but I think. হ্যাঁ, কিছুটা অবাক হব বাংলাদেশের উইকেটে বাউন্স দেখলে। তবে আমি ফুটেজে যা দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় উইকেটটি পাকিস্তানের উইকেটের মতোই হতে পারে। এতে হয়তো কিছুটা বেশি গতি থাকবে। বাংলাদেশ দলও হয়তো ভেবেছিল প্রথম উইকেটে বেশি গতি থাকবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কেমন আচরণ করে, তবে দেখে মনে হচ্ছে গতি থাকবে। First wicket, but yeah, we'll just have to wait and see how it plays out. But it does look that way, yeah. Before coming here, you got the preparation of New Zealand. What do you think at that time? Did this sort of wicket here this time? Sorry, say that again. You got the preparation in New Zealand. Yeah. Then, did you think at that time you will get this sort of wicket? Oh, yeah. Bangladesh? Yeah, we were sort of expecting it to be similar to this. I know Bangladesh are trying to produce. হ্যাঁ, আমরা অনেকটা এই ধরনের উইকেটই আশা করেছিলাম। আমি জানি বাংলাদেশ এখন ভালো পিচ তৈরির চেষ্টা করছে, কারণ তাদের অনেক ভালো মানের ফাস্ট বোলার আছে। তারা পেসারদের সাহায্য করতে চায়। তবে অসম বাউন্স এবং স্পিন আমরা আগে থেকেই আশা করেছিলাম। নেটে আমরা এভাবে অনুশীলন করেছি যা আমাদের প্রথম ম্যাচে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। ব্যাটাররা আমাদের যে তথ্য দিয়েছে সেটার কারণেই আমরা উইকেটে মানিয়ে নিতে পেরেছি। Sort of figure out a plan and stick to that for long periods of time. You spoke about being the wicket breaking up in the later half and the football. So, do you think that the toss is becoming even more vital this week?
I think the toss is crucial. I definitely think টস জেতাটা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া যখন একটু ঠান্ডা থাকে তখন দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করাটা কিছুটা সুবিধাজনক। উইকেটে আগে থেকেই কিছু ফাটল ছিল, তাই আমার মনে হয় আগে ব্যাটিং করে রান তুলে নিয়ে পরে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখাটাই হবে ভালো কৌশল। like it's a bat first and try squeeze and put pressure on later on. Last one for me. How big would a series win? With this New Zealand side, all of us are calling a second New Zealand side or like the third best New Zealand side. How big of a series win will it be? How big is it going to be for this team? Yeah, it'd be huge. Bangladesh have rolled out a really strong side, and you know. and New সিরিজ জয় Zealand- বিশাল একটা ব্যাপার হবে। বাংলাদেশ অনেক শক্তিশালী দল। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট সবসময় কন্ডিশনের সাথে দ্রুত বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের দলে এখন অনেক গভীরতা আছে। মূল দলের বাইরে থাকা খেলোয়াড়রা এই কন্ডিশনে এসে যখন ভালো পারফর্ম করে তখন তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। আমরা বাংলাদেশের মাটিতে এমন কন্ডিশনে খেলতে চাই এবং শিখতে চাই কিভাবে জিততে হয়। গত ম্যাচে বাংলাদেশকে চাপে রাখাটা ছিল আনন্দের বিষয়, তাই সিরিজ জয় আমাদের জন্য অনেক বড় অর্জন হবে। really pleasing. So yeah, it'll be huge for us if we can win this series. Nathan, how happy are you with the performance of your spinners and the plan you have? What worked for you in the first game against Thomas Miller specifically? Yeah, I think the two spinners bowled really well together, didn't they? আমাদের দুই স্পিনার একসাথে খুব ভালো বল করেছে। জেডেন লেনক্স নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে কয়েক বছর ধরে দুর্দান্ত খেলছে। বিশ্বের অন্যতম সেরা স্পিনার মিচেল সেন্টনারের উপস্থিতির কারণে সে হয়তো সুযোগ কম পায়, কিন্তু সে অসাধারণ বোলার। আর ডিন ফক্সক্রফট তার প্রথম ওডিআই স্পেলে 6টি দারুণ ওভার করেছে। তার যে লেন্থ এবং গতিতে বল করেছে তা ছিল চমৎকার এবং তারা ব্যাটারদের চাপে রাখতে পেরেছে। Paces they bowled were amazing, and they put those guys under pressure.